Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Dr. Yarkhan, I am very happy that we are again making a reunion in the course of a talk, online connection. Electronically, we are connected and we are going to share our views, opinions, and perceptions on drug addiction, which we already discussed. But I think this is a continuation, and this is actually an endless discussion because the problem is so complex and it's so complicated. Yes. Someone commented, one American writer, God has been defeated. I mean, the drug addiction is so severe, even God cannot handle. I mean, Yeah. a Christian writer, maybe jokingly, he was saying that. I mean, the gravity or the intensity or complexity of the problem is such that it is very Mm. difficult for the human beings. I mean, ordinary human beings like us, we are very innocent people. We are not attached to it. We don't like it, but we have to handle, and we are becoming victims socially, sociologically, and also medically. So So, let me just help you. I'm very glad that you are here, oh and yes, it's my pleasure. you have very clear perception about how drug addiction can be handled. But our focus today will be what the state or the government or the society can handle it. So these keywords, state, society, government, these are very heavily loaded words. So that's also convenient for us that we can move here and there, and it is not Mhm. that specific, but government, society, and we are all members of the government, and we are all members of the society. So we, the plural number, the we जी. is really very convenient. I mean, first person plural number, which is really very convenient. Not you and not I, but we. I mean, total Oui. we. So we include the government, we include society, Yeah. we include politicians, we include university, I mean you people also, and students. And I remember that you were so blunt and you were so I should say very outspoken and very candid to admit that even many of the teachers have become addicted. Yeah. Many of the So police officers also yeah. elected. So let me give you the format for your convenience to make the discourse or the discussion structured and not to move here and there, but let us make it structured. That who who are those? Let us begin with who, and next is how, and next is what. I mean, what organizations can handle it and what institutions can handle it. And the biggest and the most powerful institution is the government. Yeah. Thank you. We can begin our discussion. All right. Thank you. Thank you very much. Thanks for inviting me again, and especially the audience of Channel H, those are watching us. I think we should continue our discussion in Bangla so that our most people can understand very well that actually what is the side effect of drug and drug addictions. So, if you allow me, then we can continue our discussion in Bengali so that once again, so that our people can understand very well that. I I think it will Ji. be better if we mix. When you Mix, yeah. feel comfortable in English, do Okay, it, and when you feel okay, all right. comfortable in Bangla, do it. So let Yeah, us yeah. be let us be In bilingual. both by Bilingual. bilingual. Yeah. Okay. ওকে, সো আমি আমি যেটা আমি বলতে চাই আসলে যে মাদকের সঙ্গে যে আমাদের মানব সভ্যতার যে মাদকের সঙ্গে আমাদের যে সম্পৃক্ততা, যে রিলেশনস বিটুইন হিউম্যান বিইং অ্যান্ড ড্রাগস, এটা কিন্তু আমরা দেখি যে
খ্রিস্টপূর্ব 4000 বছর আগেও সুমেরিয়ানরা যখন আফিম আফিম গাছকে কিন্তু আপনার একটি আনন্দ গাছ বলে তারা অভিহিত করতেন, যে ইটস এ কাইন্ড অফ আফিম গাছটি এমন তাদের কাছে জনপ্রিয় ছিল যে এটা তাদের কাছে মনে হতো যে এই গাছটির সঙ্গে আফিম যদি তারা গ্রহণ করতো, দে ফিল প্রাউড যে সামথিং হ্যাপেনিং ইনসাইড দ্য হিউম্যান বডি। তাদের কাছে মনে হতো যে আই এম ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই। সো ইজ আ ডিফারেন্ট ফিলিংস দে গট ফ্রম দ্যাট। সো এটা কিন্তু ছিল যে নতুন করে যে বাংলাদেশের মানুষ মাদকাসক্ত হয়েছে তা কিন্তু নয়। আমি সেটাই বলছিলাম যে খ্রিস্টপূর্ব 4000 বছর আগে থেকে কিন্তু আসলে মাদকের সঙ্গে আমাদের একটি সম্পৃক্ততা আছে। এবং আমরা যদি একটু উপনিবেশ আমলের দিকে তাকাই, জাস্ট আমরা যদি 200 বছর আগের দিকেও তাকাই, 1857 সালে কিন্তু প্রথম এই দেশে কিন্তু আফিম আইন হয়েছে। তার মানে কিন্তু আমরা যদি একটু দেখি যে দিস ইজ ভেরি নট নিউ কনসেপ্ট ফর আস। যদিও বাংলাদেশ কখনোই আসলে মাদক দ্রব্যাদি কিংবা এই ধরনের উৎপাদনের সঙ্গে আমরা সম্পৃক্ত ছিলাম না। দুর্ভাগ্যবশত একটি গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল আমাদের ভৌগোলিক গত কারণে, because we are very close to Myanmar, we are very close to Laos, we are very close to Thailand. So these are the countries actually that are drug producers. আমরা যে ধরনের ড্রাগের কথাই বলি না কেন, ইয়াবার কথা যদি বলি, মারিজুয়ানা, ইয়াবা, চারস, গাঁজা, হোয়াট এভার ইট ইজ, আফিম, এভরিথিং। সো এই যে সমস্যাগুলো, তো আমরা যদি দেখেছি যে আমরা সেই 1878-এ আফিম অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সো তার মানে 1878 সালে কিন্তু আফিম অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে টু কন্ট্রোল ড্রাগ কিংবা আফিম। এবং 1909 সালে প্রথম বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্ট এবং বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট ফর্ম করা হয়েছে। তো এইগুলো কিন্তু ছিল। এবং আমরা দেখেছি যে 1930-তে দি ডেঞ্জারাস ড্রাগ অ্যাক্ট একটি ফর্ম করা হয়েছে। তো চেষ্টার কিন্তু আসলে কোনো ত্রুটি করা হয় নাই। হ্যাঁ, কোনো ত্রুটি কিন্তু করা হয় নাই, চেষ্টা চলে যাচ্ছে। সো আমরা যেটি বলতে চাই, আসলে মাদকের যে ভয়াবহতা এখন এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে আজকে বাংলাদেশের, শুধু বাংলাদেশ বলবো না, গোটা অ্যাক্রস দ্য গ্লোব যত রকমের ক্রাইম এখন হচ্ছে, তার মূল কারণ কিন্তু হচ্ছে আসলে মাদক। এই মাদকের জন্য আজকে আমাদের যেটি হচ্ছে, বাংলাদেশের এই মুহূর্তে 4,76,00,000 তরুণ প্রজন্ম আছে। এর মধ্যে অলমোস্ট 8 মিলিয়ন আমরা বলবো যে ইয়াং জেনারেশন, দোজ আর এডিক্টেড উইথ ড্রাগ। এবং এখানে ইয়াবা, চারস, গাঁজা কিংবা মদ, আফিম, বিভিন্ন রকমের মাদকে তার আসক্ত, এবং মোস্ট অফ দেম কিন্তু বিশেষ করে ইয়াবায় আসক্ত। এটি কিন্তু একটি অ্যালার্মিং একটা বিষয়। একটা জাতির তরুণ প্রজন্মের যদি প্রায় দেখা যায় যে 8 মিলিয়ন, 80 লক্ষ তরুণ প্রজন্ম যদি মাদকে আসক্ত হয়, এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা বিষয়, বিরাট একটা অ্যালার্মিং একটা বিষয়। তো এখান থেকে আমার যেটা মনে হয় যে উত্তরণের জন্য আমরা যেটা করেছি, আপনি যে কথাটা বলেছিলেন যে অ্যাকচুয়ালি আমরা কতটুকু জনসচেতনতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি, আমরা কি করতে পেরেছি, যে আমরা কি একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা এগেইনস্ট ড্রাগ, কিংবা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা এগেইনস্ট, হ্যাঁ, স্মোকিং এর ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে উই আর ভেরি মাচ সাকসেস হয়েছি। যে একটা সময় এদেশের 70% লোক যারা তামাকের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, এখন সেটা কমে 30-তে নিয়ে আসছে। সো ধূমপানের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যেভাবে সফল হয়েছি, বাট আমরা দেখি যে মাদকের ক্ষেত্রে কিন্তু সেইভাবে আমরা একটা যে সচেতনতা তৈরি করতে, সেটি করতে কিন্তু আমরা ব্যর্থ হয়েছি। তো হ্যাঁ, এটাও আমরা দেখি যে বাংলাদেশের প্রায় 28,000 শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি করা হয়েছে। তো সেগুলো আসলে কতটুকু কাজ করছে, আমার মনে হয় যে যেটি আমি আগেও সবসময় বলে থাকি, যে কোনো সমস্যা, যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় রাষ্ট্র, সরকার এবং সমাজের একটি ভূমিকা আছে। আমরা আসলে কতটুকু আমরা সচেতনতা তৈরি করতে পেরেছি, এটি আমাদের বড় একটি বিষয়। এবং মাদক মুক্ত সমাজ গঠনে পরিবার কিংবা সমাজের একটি দায়বদ্ধতা আছে। সেখান থেকে আমরা আসলে যে দায়িত্বটুকু পালন করার কথা ছিল, সেটি আমরা করিনি। কারণ এক পারিবারিক মূল্যবোধের একটি অবক্ষয় হচ্ছে, ধর্মীয় মূল্যবোধের একটি অবক্ষয় হচ্ছে, নৈতিকতার একটি অবক্ষয় হচ্ছে। আমরা এখন এত ব্যস্ত সমাজে পরিবেশ করেছি যে ছেলে মেয়ের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে, বাবা মায়ের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে, শিক্ষক শিক্ষিকার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে, সিনিয়রদের সঙ্গে, যে কারণে একাকিত্ব থেকে কিংবা বেকারত্ব থেকে কিংবা বিভিন্ন রকমের তারা হতাশা থেকে কিন্তু আসলে মাদকের প্রতি আসক্ত হচ্ছে। তো আমি যেটি বলবো যে এটিকে যদি রোধ করতে হয়, এটিকে যদি আমরা লাগাম টেনে ধরতে হয়,
তাহলে আসলে আমাদের এখন বড় ধরনের একটি সচেতনতা তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজন, যেটি আমি মনে করি you took this responsibilities. This is our second episode that we are talking, we are working যে how to আমরা কিভাবে যে বিশেষ করে ড্রাগটাকে how can we control it. তো এইটা কিন্তু সবাইকেই আমি মনে করি যে বিশেষ করে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে, যেহেতু এখন তরুণ প্রজন্ম দেখুন আরেকটা নতুন আসক্তি তাদের এসেছে, সেটা হচ্ছে যে মোবাইল আসক্তি, যেটি হচ্ছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর প্রতি তাদের একটি আসক্তি। তারা ইউটিউব কিংবা ফেসবুক কিংবা টুইটার সারাদিন দেখবেন যে ঘাটটাকে বাঁকা করে দে আর স্পেন্ডিং দেয়ার হিউজ টাইম বিহাইন্ড মোবাইল ফোন। এখান থেকে যৌনাসক্তি তৈরি হচ্ছে, এখান থেকে মাদকাসক্তি তৈরি হচ্ছে, এখান থেকে মোবাইলের প্রতি আসক্তি তৈরি হচ্ছে, সরে যাচ্ছে পড়াশোনার প্রতি একটি দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। আমাদের তরুণদের যে তাদের যে এনথুজিয়াস্ট হওয়ার কথা ছিল, যে তারা সৃজনশীল হবে, তারা উদ্ভাবনীশীল হবে, তারা খেলোয়াড় হবে, তারা কবি হবে, সাহিত্যিক হবে, কিংবা অন্যান্য বিষয় দিনে তারা গবেষণা করবে, সেটি না করে তারা এখন এই ধরনের আসলে অপকর্মের প্রতি তারা ঝুঁকছে। তো আমার মনে হয় যে এখানে যেটি এখন বড় ভূমিকা পালন করার দায় প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে যে আমাদের পরিবারকে একটি বড় দায়িত্ব পালন করতে হবে, যে তার সন্তান কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে যাচ্ছে, কি করছে, কিংবা কি ধরনের পরিবর্তন হঠাৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে সন্তানের প্রতি। আমরা যদি একটু সচেতন হই, আমার মনে হয় যে we can control our kids, we can control our young generation from drug. ডক্টর রেয়ার খান, আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পাচ্ছি না, বিকজ আপনি মানে এই শুরুতেই অ্যাট দি ভেরি ইনিশিয়েশন লেভেল অর ইনিশিয়াল লেভেল আপনি সমস্যার গভীরতা, জটিলতা এবং অলরেডি আপনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে কিভাবে এটাকে নিরাময় করা যায়। ইফ উই ক্যানট এলিমিনেট, অ্যাটলিস্ট উই ক্যান রিডিউস অর অ্যাটলিস্ট উই ক্যান কন্ট্রোল, এটা আপনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। এবং একটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে এটা পারিবারিক লেভেল থেকে, সরকার এককভাবে সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, সরকারের ঘরে বন্দুক রেখে সবকিছু আমাদের করতে হবে এমন কথা না, এটা আসলে শুরু করতে হবে পরিবার থেকে। দ্যাট মিন ক্ল্যারিটি, the control or the awareness must be started or begun at the very family level. এবং আপনি অলরেডি আবার একটা ইঙ্গিতও দিয়েছেন, ফ্যামিলির মধ্যে একটা ডিসইন্টিগ্রেশনও আছে। সেটা হচ্ছে চিলড্রেন আর অ্যাডিক্টেড টু ফেসবুক, ইউটিউব and many other kick tick, one channel which is advertising and publicizing related stuff, and for which young people are addicted, and they are spoiling their productive time and their creative time, their academic time. They are losing, and the consequences or the impact is on the results of the examination and also on the job. They cannot perform well in the interview, in the test, in the examination for job. So the impact is on the job. And even some bank officials reported me that they are firing, dismissing many officers because they are not performing well, and they are not performing according to the expectation of the management. So the consequences, the impact is almost all embracing, and at all levels. So you are very much correct, and I must also thank you because when you are talking about government, you refer to the British government initiatives. You began with that. A historical evolution about how to cope with the system that British people were really aware of it. At least we should thank the British government, because British government is not our government. It is a alien government. It's a foreign government, and they are the colonizers. They established colony in the subcontinent. Therefore, but still we must thank that they discontinued Shotidaha Protha. They discontinued
drug addiction practices they discouraged, and they formulated the legal framework, legal measures. So you are quite right that we cannot forget that. And our present government, even today, I was watching the SATV, where the Home Minister was inaugurating a ceremony, a function where drug addiction, how to eliminate or how to reduce that kind of, and how they can be treated. I mean, treatment can be offered to them. The minister was very concerned, and he was involved in that process, which indicates that really the government is also very alive to the problem, and government is not very indifferent. So we are with the government, and we let us join the government to deal with the problem. So, Dr. Air Khan, you can continue further. Yeah, I do agree with you. Actually, government is trying hard. আপনি যদি আমি একটি পরিসংখ্যান, just I am going to give you the statistics যে what's government is trying to prevent or eliminate drug addiction from Bangladesh. আমরা যদি একটু দেখি যে আমাদের 2011 সালে আমাদের টোটাল নাম্বার অফ আমাদের যে মামলাগুলো হয়েছে against drug addiction, কিংবা যারা ড্রাগ এডিক্টেড কিংবা যারা মাদক দৌজার ব্যবসায়ী, তখন 2011 সালে টোটাল মামলা ছিল 37,395টি, এবং আসামি ছিল তখন 47,400 সামথিং লাইক দ্যাট। আর 2017 সালের যদি তাকাই, আমরা দেখবো যে সেখানে মামলা হয়েছে 1,06,536টি, এবং আসামি করা হয়েছে প্রায় 1,32,000। তো এই যে সরকার কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমি তো বারবার বলছি যে যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের উই হ্যাভ টু ফাইট টুগেদার। এটা কিন্তু কখনোই বিং এ গভর্নমেন্ট, এটা কখনোই একটা রাষ্ট্রের পক্ষে কিংবা একটি গভর্নমেন্টের পক্ষে ইন্ডিভিজুয়ালি এলিমিনেট করা কিংবা ড্রাগ কন্ট্রোল করা ইজ কোয়াইট অ্যাবসার্ড। এখানে উই অল হ্যাভ টু ওয়ার্ক টুগেদার, উই হ্যাভ টু ইনভলভ অল দ্য কম্পোনেন্টস অফ আওয়ার সোসাইটি। এখন আমরা যেটি দেখেছি যে গভর্নমেন্ট তো চেষ্টা করেছে, দে হ্যাভ এ মাদক বিরোধী আইন, মাদক বিরোধী অধিদপ্তর, এভরিথিং উই হ্যাভ। বাট এখন একটি ঘনবসতি দেশে যেখানে আমাদের 160 or 170 million people are living in a tiny country, so সেইখানে আসলে আমাদের পক্ষে উই হ্যাভ টু aware by ourselves, আমাদেরকে সেই অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি করতে হবে। গভর্নমেন্ট ইজ ট্রাইং সো হার্ড, আমি বলবো যে they are doing excellent, because even the Ministry of Education, as you know, they have implemented a anti narcotics committee to form a committee, so that young students, those are coming from across the country, those are coming from different society, from our society, তারা যেন কখনোই মাদকের সঙ্গে আসলে তারা যেন আকৃষ্ট না হয়। সো এভরিবডি ইজ ওয়ার্কিং ফ্রম দেয়ার পার্ট। বাট সমস্যাটি হয়ে গেছে আসলে একটি জায়গায়, সেটা হচ্ছে যে আমি যেটি বলবো, যে আমি আবারও বলতে চাই যে আমাদের এখন আসলে উই অল হ্যাভ টু ওয়ার্ক টুগেদার লাইক এ টিম। এখন রাষ্ট্র, সরকার এবং সোসাইটিকে যদি একসঙ্গে কাজ না করি, আপনি লক্ষ্য করে দেখুন যে থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য লস। এখন গভর্নমেন্ট তো বলছে যে ওকে, আমরা মাদক নির্মূল করার চেষ্টা করছি। এখন এখানে আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থার যারা আসলে দোজ আর, আমি বলবো যে ফোকাল পয়েন্ট, যেমন রিলিজিয়াস লিডার, আমাদের বিজনেস লিডার, আওয়ার সোশ্যাল লিডার, আওয়ার পলিটিক্যাল লিডার, আওয়ার বিজনেসম্যান, আওয়ার জার্নালিস্ট, আমাদের যারা সুশীল সমাজ, তাদের ভূমিকাটা কিন্তু আমরা ঢাকায় যতটুকু দেখছি, as you mentioned just earlier, যে you watched on SATV that some organization, those are trying to eliminate drug from our country. But what about আমাদের we have 495 উপজেলাস, আমাদের 323 পৌরসভা। সো ওই জায়গাগুলোতে কিন্তু আসলে সেই ধরনের কিন্তু এই যে এন্ট্রি ড্রাগের পেছনে যে অ্যাওয়ারনেস আমরা কিন্তু দেখছি না, যে কারণে মাস পিপল দোজ আর কামিং ফ্রম দ্য আসলে ভিলেজ লেভেল আর উপজেলা লেভেল, ওই জায়গাটায় কিন্তু আমাদের, আমি যেগুলা বলছি যে আমরা যদি আমাদের যেমন পলিটিক্যাল লিডারদেরকে, কিন্তু আমি কখনোই মাদকের যে একটি ভয়াবহতা পবিত্র কোরআনে কিংবা মদিনা সনদে কিংবা আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যে আসলে মাদককে কিভাবে ইসলাম নিষেধ করেছেন, এই যে আমরা উই আর টকিং অ্যাবাউট, আমরা যদি ধর্মীয় মূল্যবোধের কথা বলি, আমি কিন্তু
আমি কিন্তু লক্ষ্য করেছি, আমি জুম্মায় যখন দেখি কখনো কিন্তু খুতবায় মাদকের ভয়াবহতা নিয়ে কিন্তু কোনো ডিসকাশন করা হয় না। সো আমরা চাইবো যে এই পলিটিক্যাল লিডার, সোশ্যাল লিডার, বিজনেস লিডার, রিলিজিয়াস লিডার, অল দ্য বিজনেস পার্সন, বিজনেস যারা ইনস্টিটিউশন গুলো আছে, কিংবা আমাদের আমাদের যারা জার্নালিস্ট লিডার আছেন, তারা যদি উপজেলা লেভেলে ফ্রম দ্য আমরা যেটাকে বলবো একদম রুটস লেভেল থেকে, ইফ দে ট্রাই, if they support government, if they support our government institution, আমার মনে হয় যে we will be able to eliminate, or we will be able to control drug addiction from our young generation. আচ্ছা, ডক্টর ইয়ার খান, আপনাকে ডোন্ট বি ডিসকারেজড। আপনি যথেষ্ট Please. পরিসংখ্যান দিয়েছেন, এতে Yeah. বোঝা যাচ্ছে ইউ আর এ রিসার্চ ওরিয়েন্টেড পারসন। You No, don't thank you. you don't talk into the vacuum or in the air. You have the basis, and you have the foundation or grounds on which you conclude, and you tend to opine and give your own views. Now, I just show you one book. The book says everybody But it lies. lies. Everybody Yes. lies. And Yeah. this is Davidovitz. Everybody lies. Now, I Yeah. went through this book and I found that he has a kind of disbelief in the Google and internet being the sources of statistics. And he gave the hint that don't believe so much. So be yourself, be aware. Are you appreciative? Have you seen? Have you observed? Have you examined? I think that is the point. That's why he says Yes. everybody lies. Now I don't Everybody know lies. whether the government lies or not. I don't think government will not lie, because government has the basis, government has the intelligence branch, government has the home ministry, government has the drug control directorate. There Yeah. is a joint secretary who is looking after all this, and they are Right. catching people, and they are arresting people in the border areas. So government is very much alive to it. So now, what is your response to this particular book? Why he says everybody lies? Does it mean that you are lying? I am lying? No, actually, I mean, this is very unfortunate. I'm very unfortunate that I didn't read this book, but definitely I will collect it by tomorrow, or I'll try to read it tonight by through internet. I'm extremely sorry that it's a wonderful book written by someone, but I don't understand how could I miss it. It's a wonderful books that everybody lies, but I'm so sorry that I didn't read it. So anyway, I think actually we are not lying. This is true that we are not lying. Our government is not lying. We love our country. Whatever we are saying, this is based on our statistics that is we get from the Bureau of Statistics. অতএব আমি যেটি বলবো যে উই আর নট লাইং। আমরা কখনোই জাতিকে আমরা বিভ্রান্ত করতে চাই না, বিকজ আমরা এমন কোনো তথ্য দিতে চাই না যেটি সরকার বিব্রত বোধ করেন কিংবা জাতি বিভ্রান্ত হয়। বাট আমরা যে পরিসংখ্যানটি আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ, সেটি হচ্ছে যে আমরা বলতে চাই সেটা হচ্ছে সরকারের যে ইনস্টিটিউশনটি আছে, ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স, তারা যে তথ্যটি দিয়েছে আমরা সেটি তুলে ধরতে চাই। যে আমরা যেটি বলছিলাম যে মাদকের যে একটি আসক্ততা, আমরা যেটি বলছিলাম যে সেখানে আমরা যদি বলি যে আমাদের প্রায় 8 মিলিয়ন পিপলস আর নাও এডিক্টেড উইথ ড্রাগ, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 70%, অলমোস্ট 70% হচ্ছে আমাদের মেল এবং 20% হচ্ছে ফিমেল। মজার ব্যাপার হচ্ছে কি যে যখন তাদেরকে সার্ভে করা হয়েছিল যে হাউ দে বিকেম এডিক্টেড, আসলে বাবা কি ছেলেকে নিয়ে ড্রাগ গ্রহণ করেন, বা কোনো মামা চাচা খালু কিংবা আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে হয় না, ওখানে দেখা গিয়েছে যে 86% তারা বলেছে যে আমি ড্রাগ এডিক্টেড হয়েছে থ্রু মাই ফ্রেন্ড। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, ফ্রেন্ড ইজ এ পারসন হু ক্যান ডিস্ট্রয় ইউর লাইফ। আমরা কি শুনেছিলাম, friend is a person, it's like your water, it's a no color, no shape, no smell, no taste, but you cannot live without it. আর এখন দেখছি যে after seeing this statistics,
আপনাকে একটা তথ্য দিচ্ছি, মানে খুব ইন্টারেস্টিং। প্লিজ। আমি তো ইয়া, ইংলিশ লিটারেচার ছাত্র। ইএম আমি ফস্টার, জানি, আই নো। ইএম ফস্টার, উনি উনি ইয়া, আই বলেছে কি, হার্ড হিজ নেম। জি। হ্যাঁ, উনি বলেছে কি, আই ক্যান বিট্রে মাই কান্ট্রি বাট আই ক্যানট বিট্রে মাই ফ্রেন্ড। মানে বাবা, ফ্রেন্ডশিপের উপরে এত মানে এত রিলায়েন্স, এই ধরনের না, ফ্রেন্ডশিপ না, যদি ড্রাগ এডিকশনের ব্যাপারে হয়, তাহলে তো কান্ট্রি উইল বি বিট্রেড। আপনারটা কি মিউট হয়ে গেছে নাকি ডক্টর ইয়ার খান? আমরা কিন্তু শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। ডক্টর ইয়ার খান, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আমি কিন্তু আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। সম্ভবত ডক্টর ইয়ার খানের জায়গাতে কিছু টেকনোলজিক্যাল প্রবলেম হয়েছে। তো সেই উনি ফিরে আসার আগ পর্যন্ত আমি কিছু কথা সাপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে আমরা চিন্তিত আছি কিভাবে ড্রাগ অ্যাডিকশনকে আমরা হ্যান্ডেল করব, এবং ইন এ ভেরি ফ্রেন্ডলি ওয়ে, সেভাবে একেবারে নট ইন এ ভেরি ক্রুয়েল ম্যানার। হ্যাঁ, সেটা আমরা করি, কারণ আমাদের দেশেরই মানুষ তারা, এ দেশেরই মানুষ। আমরা প্রথমে ক্রুয়েল হব না। এবং আমাদের রসুলুল্লাহ সবসময় ডিফেন্সিভ রোল প্লে করেছেন, উনি কিন্তু কখনো অ্যাগ্রেসিভ ছিলেন না। লেট আস লার্ন ফ্রম হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, লেট আস ডিফেন্ড, লেট আস মোটিভেট, লেট আস পারসুয়েট, not I mean kill them or hurt them. যদি একান্তই আমাদের না পারি, সেক্ষেত্রে আমরা লিগ্যাল মেজার্স নেব। সেটা আমরা, আমাদের জন্য সরকার আইন করেছে, ডাইরেক্টরেট করেছে, হোম মিনিস্ট্রি করেছে, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ করেছে। সরকারের যথেষ্ট মেকানিজম, ইনস্টিটিউশনাল মেকানিজম সরকারের আছে। আমি একটা প্রস্তাব রাখতে চাই, আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আমি যখন ঢাকার ডিসি ছিলাম, সেই ঢাকার ডিসি থাকাকালে আমি দেখলাম যে কেরানীগঞ্জে আপনার যথেষ্ট ড্রাগ ড্রাগ ব্যবসা চলছে, এবং নিজেরা মারামারি করে ভাগাভাগি কম হয়েছে বেশি হয়েছে এটার কারণে গুলিগোলা করেছে, এবং কেউ কেউ মারা গেছে। এবং যখন আমি জানতে পারলাম, তখন আমি থানাতে গেলাম, দেখলাম যে ঠেলা গাড়িতে একটা যুবক, তার মাথা থেকে মগজ পড়ছে চুয়ে চুয়ে। কি ব্যাপার, কি হয়েছে না, সে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে, কারণ ভাগাভাগি নিয়ে সমস্যা হয়েছে। তাহলে এখান থেকে আমরা এই চিত্র থেকে কি পাচ্ছি? এখান থেকে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ড্রাগ নিয়ে রীতিমতো রাইভালরি হচ্ছে, মানে প্রফিট শেয়ারিং নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। এগুলো আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে। কাজেই আমি সেজন্য ঘোষণা করেছিলাম যে ড্রাগ অ্যাডিকশন যে সমস্ত এরিয়াতে রয়েছে, সেগুলোকে বাগানে রূপান্তর করতে হবে। ড্রাগস শুড বি কনভার্টেড ইন্টু ফ্লাওয়ার্স, ড্রাগস শুড বি কনভার্টেড ইন্টু ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক। যেমন টেইলরিং, আমি দেখেছি কেরানীগঞ্জে যেভাবে জিন্সের প্যান্ট বানানো হচ্ছে, এটা আমেরিকানরা দেখলে থ হয়ে যাবে যে আরে, এটা তো আমাদের চেয়ে ভালো মনে হচ্ছে যেন। মানে কেরানীগঞ্জে জিন্সের কাপড় প্যান্ট বানাচ্ছে, যেটা তো এক্সপোর্ট কোয়ালিটি। তো তার মানে তাই যদি হয়, আমি ঘোষণা করেছিলাম আজকে, আমি আমি করব কি, যে কেরানীগঞ্জ হবে, যে এখানে এখানে আপনার ডক্টর ইয়ার খান, লেট মি রিপিট, আমি যখন ঢাকার জি, ডিসি ছিলাম, জি, তখন আপনার ওই কেরানীগঞ্জে ওই প্রফিট শেয়ারিং নিয়ে গোলাগুলি হয়েছে। মানে ড্রাগ যারা পেডলার্স, যারা ব্যবসা করে, তারা নিজেরাই মারামারি ইয়েস, করেছে, মারামারি করে নিজেরাই আচ্ছা, একজন একজনকে মেরেছে। এবং আমি গিয়ে দেখি যে আপনার এতে ঠেলা গাড়িতে আপনার ওই লাশ পড়ে আছে, এবং তার ব্রেনে মাথায় গুলি করা হয়েছে, এবং সেখান থেকে
আমি জীবনে প্রথম এরকম দেখেছি যে মাথা থেকে আপনার মগজ চুয়ে চুয়ে পড়তেছে। তখন ও আমি ও ঢাকার ডিসি। গড তখন আমি ঘোষণা করলাম আমি ক্যারিগঞ্জকে ব্যাঙ্গালোর বানাবো। আই উইল কনভার্ট ক্যানিগঞ্জ ইন্টু ব্যাঙ্গালোর, যেটা হবে এ টাউন অফ ফ্লাওয়ার্স। এবং এখানে আপনার টেইলারিং হবে, এইখানে আপনার স্পোর্টস হবে, এখানে আপনার ওই কি বলে, যেটাকে বলে আপনার ওই যে স্কাউটস এর হেড অফিস হবে ক্যানিগঞ্জে। এটা আমি ঘোষণা আচ্ছা করি। আচ্ছা তো ওকে কেন? টু ডাইভার্ট দি অ্যাটেনশন অফ দি পিপল টু ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটিস। তো এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? না না আমি তো আপনাদের মতো মানুষগুলো আমি মনে করি যে আছে বলেই আমরা উই ডু স্ট্রংলি বিলিভ দ্যাট যে দেয়ার আর সাম পিপল ওয়ার্কিং দে লাভ দেয়ার কান্ট্রি। এবং এই যেটা আপনি বললেন যে ইউ হ্যাড এ ড্রিম যে আপনি এটাকে কনভার্ট করবেন কেরানীগঞ্জকে। আসলে এরকম কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা যারা দোজ আমি মনে করি যারা জনপ্রতিনিধি যারা আছেন, যারা পাবলিক ফিগার যারা আছেন, সবাইকে আসলে এগিয়ে আসা উচিত। তো আমি যে তথ্যটি দিচ্ছিলাম যে আপনি যদি বলছেন যে বেসড অন দ্যাট বুক এভরিবডি লাইজ, আমি যেটি বলছিলাম যে আমরা যে তথ্যটি দিচ্ছি, আসলে সেটি কিন্তু কখনো আমি বলেছি যে আমরা সরকারকে কিন্তু বিব্রত করতে চাই না, বিকজ আমরা একদম কনক্রিট একটি তথ্য দিতে চাই। যেটি আমরা যদি আইসিডিডিআরবির যে জরিপটি হয়েছে সেখানেও কিন্তু একই কথা বলছে যে আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের তরুণ প্রজন্ম যে অতিমাত্রায় যে ডেফিনিশন অফ ফ্রেন্ড, আমরা কি শুনেছিলাম যে বন্ধু হচ্ছে বন্ধন আছে যার সাথে সেই হচ্ছে বন্ধু। এখন আমরা দেখছি যে ডাটা যেটি আমাদেরকে দিচ্ছে যে যদি 86% কিংবা 87% মাদকাসক্তি যদি হয়ে থাকে থ্রু ফ্রেন্ড কিংবা বন্ধুর মাধ্যমে, তাহলে তো আমি মনে করি যে ফ্রেন্ড ইজ এ পার্সন হু ক্যান জাস্ট ডিস্ট্রয় ইউর লাইফ। সো স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্যাট টাইপ অফ ফ্রেন্ড। সো এটি একটি বড় সমস্যা। এবং আমরা যদি যে আপনি যে কথাটি বললেন যে আমেরিকার কথাটি বললেন যে আমরা যদি একটু গ্লোবাল পার্সপেক্টিভে তাকাই, এই মুহূর্তে প্রায় 50 কোটি মানুষ সারা পৃথিবী মাদকাসক্ত। এবং ন্যাশনাল ড্রাগ ইন্টেলিজেন্স সেন্টার যেটি বলছে যে আমেরিকার মাদকের জন্য তাদের উৎপাদন ঘাটতি হচ্ছে $120 বিলিয়ন। $120 বিলিয়ন তাদের ঘাটতি হয় শুধুমাত্র এই মাদকের জন্য। এবং এদের যে অপরাধ যে সংগঠিত হয় সেখানে $61 বিলিয়ন তাদের এই অপরাধ সংক্রান্ত তাদের মানে ব্যয় হচ্ছে। এবং শুধুমাত্র ক্রিমিনাল জাস্টিস ব্যয় হচ্ছে তাদের $56 বিলিয়ন। তাহলে কি পরিমাণ আসলে মাদকে আসক্ত গোটা বিশ্ব, যে তাদের তাদের যে ক্রিমিনাল জাস্টিস, জানি না আমাদের আমরা আমরা একটা তথ্য আপনাকে দিয়েছিলাম যে এই মুহূর্তে প্রায় 1,32,000 আমাদের আসামি আছে যারা মাদকের মামলায় বিভিন্ন ভাবে তাদের মামলা হয়েছে। সো এই জন্য আমরা বলছি যে আসলে আমাদের বাংলাদেশের দিকে যদি তাকাই, আজকে আমেরিকার তার যে তথ্য দিয়েছে যেটা ন্যাশনাল ড্রাগ ইন্টেলিজেন্স, তাদের প্রতি বছর $820 বিলিয়ন তাদের শুধুমাত্র ক্ষতি হয় যে আসলে মাদকের জন্য। আর বাংলাদেশ সরকার সেটি বলছে যে আমাদের মাদকের পিছনে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে 60,000 কোটি টাকা। তার মানে আমরা স্বপ্নের পদ্মা সেতু, দুটি করে পদ্মা সেতু প্রতি বছর বানাতে পারতাম যদি উই কুড এবল টু কন্ট্রোল ড্রাগ কিংবা এলিমিনেট ড্রাগ। সো এটি আমার মনে হয় যে আমাদের এই মুহূর্তে আমি মনে করব যে বাংলাদেশ সরকার, আমি সরকারকে বলছি না, আমাদের প্রত্যেকটি মানুষকে যার যার অবস্থান থেকে আমাদের উচিত আসলে একটি গণসচেতনতা তৈরি করা, একটি পাবলিক অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা মাদকের যে আসলে যে কুফলতাগুলো রয়েছে। এবং তিনটা জিনিস মাদকের কে আপনি যেটি বলছেন যে কন্ট্রোল এন্ড এলিমিনেট, এটি করতে গেলে আমাদের তিনটি জায়গায় আমাকে আঘাত করতে হবে। একটি হচ্ছে সাপ্লাই রিডাকশন করতে হবে, যেভাবেই হোক না কেন আইন প্রয়োগের মাধ্যমে, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, কিংবা পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় আমরা যেটি বলেছি মাদক বিরোধী কমিটি গঠনের মাধ্যমে আমাদেরকে ফার্স্ট যেটি করতে হবে সাপ্লাই রিডাকশন, সাপ্লাই চেইনটা আমাদেরকে ভেঙে দিতে হবে যেন মাদকের মতো একটি উপকরণ কোনোভাবেই তরুণ প্রজন্মের হাতে যেন না পৌঁছায়। দ্বিতীয় হচ্ছে ডিমান্ড রিডাকশন। আমাদের যে এই যে মাদকের যে একটি চাহিদা আছে, এই যে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলের কথা বলছি, লাওস কিংবা ভিয়েতনাম কিংবা থাইল্যান্ড কিংবা মায়ানমারের কথা বলছি, আমাদের একদম পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র যারা মাদক প্রডিউস করে থাকে। সো উই হ্যাভ টু স্টপ দ্যাট ডিমান্ড রিডাকশন, যে আমরা যেন আমাদের যে ডিমান্ড গুলো আছে এটা যেন আমরা যেভাবেই হোক উই হ্যাভ টু রিডিউস ইট। এবং এটার যে একটা হার্ম আছে, হার্ম রিডাকশন করতে হবে। মাদকের যে একটি ভয়াবহতা আছে, একজন মাদকাসক্তির কারণে গোটা পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে,
জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এবং আজকে গোটা পৃথিবীতে যত রকমের অন্যায় অবিচার হচ্ছে কিংবা যত রকমের ক্রাইম হচ্ছে, আমরা তো একটা তথ্য আপনাকে দিলাম যে খোদ আমেরিকাতে $56 বিলিয়ন শুধুমাত্র তাদের জাস্টিস মানে ক্রিমিনাল জাস্টিস খাতে তাদের মানে ব্যয় হচ্ছে। আর আমাদের মতো একটি দরিদ্র দেশেরও 60,000 কোটি টাকা খরচ হচ্ছে মাদকের পিছনে। তো আমরা যদি এই জায়গাগুলোতে একটু যদি আমরা এই সাপ্লাই ডিমান্ড এবং এদিকে যদি আমরা একটু নজর দিই, আমার মনে হয় যে অনেকটাই আসলে আমাদের এই প্রতিরোধ করাটা সম্ভব হবে। এখন তাহলে আমাদের পরিবারের ভূমিকা আসলে কি? আমি যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে একদম ছোটবেলা থেকে কিন্তু আমাদের সন্তানদেরকে আসলে কিছু তাদের নিয়ম নীতি, তাদেরকে কিভাবে তারা বড় হবে, পারিবারিক একটি বন্ধন তৈরি করা, নৈতিকতা শেখানো, মূল্যবোধ তাদেরকে শেখানো, এবং যেটি হচ্ছে যে সন্তানদেরকে আসলে একাকী না রাখা। আমাদের এখন যেটি হয়েছে যে এত ব্যস্ত, উই আর অল রানিং বিহাইন্ড মানি, মাদার এন্ড ফাদার, ব্রাদার এন্ড সিস্টার্স, এভরিবডি রানিং মানি, এবং এই টাকার পেছনে দৌড়াতে গিয়ে যেটি হচ্ছে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট শিশুটি বড় হচ্ছে কাজের বুয়ার কাছে কিংবা আপনার একদমই তার মতো করে একাকিত্বের মধ্যে, ওখানে সে আসক্ত হচ্ছে। আসলে এই যে একাকিত্বের থেকেই কিন্তু আসলে তার বিভিন্ন রকমের, যেটা আমরা বলছি যে আসক্ত হচ্ছে মোবাইলে, আসক্ত হচ্ছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইডে, আসক্ত হচ্ছে মাদকে, যেহেতু এখন তাদের হাতে হচ্ছে গোটা বিশ্ব। তো এইখানে আমার মনে হয় যে দীর্ঘক্ষণ যেন সন্তানদেরকে আসলে আমরা একাকিত্ব না রাখি, সেদিকে আমাদেরকে একটু নজর দিতে হবে। এবং বিশেষ করে স্কুলে সে কার সঙ্গে মিশছে, তার হুজ আর হার ফ্রেন্ড, এদিকে আমাদেরকে একটু আমাদের করা দরকার। এবং আরেকটি জিনিস হচ্ছে ছোটবেলার থেকে আমাদের যে আমরা যেটি বলেছি যে ক্রোধ, আমরা দেখি আমরা যেহেতু আফটার অল উই আর অলসো, আমরা বলবো যে আমরা অল্পতেই রাগ হয়ে যাই, আমরা খুবই আমাদেরকে ক্রোধকে একটু নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, আমাদের আচরণ আচরণ যেন একটু আক্রমণাত্মক না হয়। মানে আমাদের কথা হচ্ছে আমরা যেন নিজেদের ছোট ছোট সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারি। আমার কথা হচ্ছে আমি রেজাল্ট খারাপ করেছি, মাদকে আসক্ত হয়ে গেলাম, আমি একটি চাকরি পাচ্ছি না, মাদকে আসক্ত হয়ে গেলাম, আমি কোনো একজনের সঙ্গে আমার একটা গুড রিলেশনশিপ ছিল, এটা ব্রেকআপ হয়ে গেছে, আমি মাদকে আসক্ত হয়ে গেলাম। আমার কথা হচ্ছে যে আমরা যেন যে কোনো সমস্যার সমাধান করার দক্ষতা আমরা আমাদের সন্তানদেরকে শেখাই। বাবা তুমি রেজাল্ট খারাপ করেছো, কোনো অসুবিধা নাই, ইউ ক্যান হ্যাভ ইট, ইউ আর মাই গুড চাইল্ড, তুমি অবশ্যই পারবে, এবার তুমি খারাপ করেছো, নো ম্যাটার। আমরা ওভাবে তৈরি করতে চাই। একটা হাজবেন্ড ওয়াইফের ভিতরে রিলেশন ব্রেকআপ হয়েছে কিংবা যে কোনো কারণে আমরা দেখি মাদকে আসক্ত হচ্ছে, তো আমরা কিন্তু যে সমস্যা সমাধানগুলো, হাউ টু সলভ প্রবলেমস, আমরা সেই প্রবলেম সলভিং আমাদের যে ম্যানার্স গুলো আছে সেইগুলো দক্ষতাগুলো আমরা শেখাতে চাই। এবং আরেকটা হচ্ছে যে কমিউনিকেশন বিল্ড আপ করা, যত বেশি সে গুড পিপুলের সঙ্গে কমিউনিকেশন বিল্ড আপ করতে পারবে সেটা কিন্তু হবে। এবং আমরা একটি স্লোগান যেটা আমাদের আগে বলেছিল, আমার মনে আছে যে আধুনিক নামে একটি প্রতিষ্ঠান, আমার মনে আছে যে বাংলাদেশে এত বড় আন্দোলন শুরু করেছিল যে আমরা ধূমপান নির্বারণ করি আধুনিক। আজকে তাদের জন্যই কিন্তু আজকে বাংলাদেশে মাদক ধূমপায়ীর সংখ্যা ছিল যেখানে 70%, সেটা কমে এখন 35,000 এসেছে। এখন আমাদেরকে কিন্তু সেরকম করে যে আমরা মাদককে না বলি কিংবা মাদকের প্রতি যে ভয়াবহতা, মাদক বিরোধী যে একটি মনোভাব তৈরি করা, এবং আমাদের বারবার বলছি যে সমাজের কিন্তু একটি দায়বদ্ধতা আছে, এবং মাদক যে একটি সামাজিক ব্যাধি, এটি যে একটি মানসিক রোগ, এটি আমার মনে হয় যে আমাদের আসলে এখন মনে হয় কাজ করার সুযোগ আসছে। আরেকটি হচ্ছে যে আমি আবার বলবো যে এখান থেকে পরিত্রাণের জন্য অবশ্যই ধর্মীয় মূল্যবোধ অত্যন্ত প্রয়োজন, সামাজিক মূল্যবোধ, পারিবারিক যে বন্ধন, এবং আমাদের অবশ্যই খেলাধুলা, সংস্কৃতি মনা হওয়া, এবং আমাদের যে বিভিন্ন রকমের যে আমাদের যে চর্চাগুলো ছিল, আমাদের শিল্প, আমাদের উদ্ভাবনী, তো এখান থেকে কিন্তু আমরা দূরে সরে আসছি। আরেকটি দিক আমি বলবো যে স্টুডেন্ট পলিটিক্স, যদি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিসকাস অ্যাবাউট পলিটিক্স, বাট আমি মনে করি যে স্টুডেন্ট পলিটিক্স আসলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উই শুড স্টপ দি স্টুডেন্ট পলিটিক্স ইন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন। এটা ছেলেপেলেদেরকে আসলে অনেকটাই তাদেরকে একটু দাম্ভিক করে তুলছে যে আমার পেছনে অনেক লোকজন আছে, আমাকে কেউ কিছু বলতে পারবে না, নোবডি ক্যান সে এনিথিং বিকজ আই এম দা সুপ্রিম অথরিটি, আমাকে কেউ কিছু বলতে গেলে ডাক দিলে শত শত ছেলে পেলে চলে আসবে, আই ডোন্ট কেয়ার, এমন একটি ভাব। এবং আই ক্যান কন্ট্রোল, আই ক্যান স্টার্ট মাই ওন বিজনেস, আমি মাদক ব্যবসা করতে পারি, মাদক নিতে পারি, হু কেয়ার্স, নোবডি ক্যান সে এনিথিং বিকজ যেহেতু আমার পিছনে একটি বড় শক্তি আছে। সো আমরা মনে করি যে আসলে ডেফিনেটলি স্টুডেন্ট পলিটিক্স ইজ রিকোয়ার্ড বিকজ
ডেফিনেটলি স্টুডেন্টরা তো রাজনীতি শিখবে, বাট নট ইন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন। এইটাও আমি মনে করি যে আমাদের জন্য একটি বড় দায়িত্ব। আরেকটি হচ্ছে যে যে রেসপন্সিবল নেয়া, যে দায়িত্ববোধটা তৈরি করা। আমি মনে করি যে তরুণদেরকে আমি বলবো যে বাবার উপরে ডিপেন্ডেন্ট না হয়ে, পরিবারের উপরে ডিপেন্ডেন্ট না হয়ে, বিং এ রেসপন্সিবল পারসন, যে ডু ইট ইউরসেলফ। হ্যাঁ, নিজেই কিছু কর, জীবনের দায়িত্বটা নেওয়া শেখা, নিজেকে সুরক্ষিত রাখা, নিজেকে সেফ রাখা আমার মনে হয়, এবং নিজের যে একটা আত্মমর্যাদা বোধ, যে আমি কোন ফ্যামিলিকে বিলংস করি, আমার আসলে ডুজ এন্ড ডোন্টস গুলা ভালো করে জানা। আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো যদি একটু আমরা প্র্যাকটিস করি, আমার মনে হয় যে আমি আমরা সফল হবো। এবং আমি আবারও বলছি যে আমরা সবাইকে এনরোল করতে চাই, নট অনলি দ্য গভর্নমেন্ট। আমি আবারও বলছি যে আমাদের অল পলিটিক্যাল লিডার্স, আমাদের রিলিজিয়াস লিডার্স, আমাদের সোশ্যাল লিডার্স, আমাদের বিজনেস লিডার্স, আমাদের জার্নালিস্ট, যেমন আপনারা যে পরিশ্রম করছেন, we all have to work together, not for us, for our next generation, for our beloved country Bangladesh. আচ্ছা So ডক্টর otherwise we cannot do. ডক্টর Yes. ইয়ার খান, আপনার ওই রেফারেন্সটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে, and I feel rather triggered to speak about our country. আপনি আমেরিকার একটা রেফারেন্স দিয়েছেন যে আমেরিকাতে কত খরচ হচ্ছে এবং কত জাস্টিস এজেন্সি সব বাজেট টাজেট নিয়ে অনেক টাকা খরচ হচ্ছে সেখানে। জি। আপনি জানেন যে আপনি যেমন সুন্দর একটা অ্যাক্রোনিম, বাংলা অ্যাক্রোনিম ব্যবহার করেছেন, আধুনিক আমরা ধূমপান নিবারণ করি। এটা জি। হঠাৎ করে আমি যেন এই জিনিসটা যেন মানুষের মুখে খুব একটা শুনি না, কিন্তু এটা আরো জোরদার করা দরকার। এটা সম্ভবত Right. ডক্টর নুরুল ইসলাম শুরু করেছিলেন বোধহয়, না? ডক্টর নুরুল ইসলাম আমার যতটুকু মনে Most পড়ে। probably. জি। হ্যাঁ, ওই যে আমাদের বঙ্গবন্ধুর যে চিকিৎসক ছিলেন ডক্টর নুরুল ইসলাম, সম্ভবত উনি বোধহয় এটা শুরু করেছিলেন যে আধুনিক, অর্থাৎ আমরা আমরা ধূমপান নিবারণ করি। হ্যাঁ, আচ্ছা, সেরকম একটা অর্গানাইজেশন আমেরিকাতে আছে, আপনি জানেন কিনা জানি না, ডেয়ার, DARE, ডেয়ার মানে সাহস Okay. করো। হ্যাঁ, সাহস এটা করো, জি। এটার অ্যাক্রোনিমটা কি জানেন? ড্রাগ অ্যাবিউজ রেজিস্ট্যান্স এডুকেশন। ড্রাগ অ্যাবিউজ রেজিস্ট্যান্স এডুকেশন মানে ডেয়ার, তার মানে লেট আস ডেয়ার টু টেক আপ দিস Right. ক্যাম্পেইন। তো এই এডুকেশন কথাটা এখানে আছে, যেটা আপনি শুরুতেই বলেছেন যে এডুকেশনের মাধ্যমে যেটাকে বলা হয় কনসিয়াসনেস রেইজ করা, নট অনলি কনসিয়াসনেস বাট আই উড সে কনসেন্টাইজেশন। কনসেন্টাইজেশন মানে বিবেক জাগ্রত করো। নতুন Right. একটা You are শব্দ, right. নতুন একটা শব্দ এসেছে, কনসেন্টাইজেশন মানে বিবেক। Conscientization. Yeah. হ্যাঁ, কনসেন্টাইজেশন মানে বিবেক জাগ্রত করা। এটা খুব আধুনিক একটা ইংরেজি, মানে ইংলিশ ভোকাবুলারিতে এটা এসেছে, হয়তো বছর বিশেক এটা এটা এসেছে, কিন্তু এর আগে কনসেন্টাইজেশন কথাটা ছিল না। এটা মানে হচ্ছে যে বিবেক জাগ্রতকরণ, মানে একটা যুবকের মধ্যে যেন এরকম একটা বিবেক জাগ্রত হয় যে আমি এটা করব না, আমি আমার বন্ধুকে নষ্ট করব না, আমার নিজেকে নষ্ট করব না। কাজে এই ডেয়ার টাইপের, আধুনিক টাইপের অর্গানাইজেশন আমাদের তৈরি করতে হবে, যারা হ্যান্ডেল করবে। শুধুমাত্র গভর্নমেন্টের ঘাড়ে বন্দুক রেখে আমরা ফায়ার করব আর গভর্নমেন্টকে দোষ দেবো, সেটা আসলে ঠিক হবে না। আমরা সবাই গুরুত্ব নেব। আর আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছি, যেটা আপনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, আমি সেটা হচ্ছে এই মিডিয়ার কিন্তু একটা সাংঘাতিক ভূমিকা আছে। মিডিয়া, জি জি, অবশ্যই অবশ্যই। মানে এটা প্রিন্ট মিডিয়া হোক, ইলেকট্রনিক মিডিয়া হোক, তারপরে এই যে ধরেন আমাদের বিটিভি, তারপরে এসএ টিভি, তারপরে আরো মোহনা টিভি, আরো কত টিভি আছে, এরা পর্যায়ক্রমে যেন ড্রাগের উপরে, ড্রাগ খেলে কি হয় সেই কনসিকুয়েন্স গুলো যদি আপনার নাটকের মাধ্যমে, আলোচনার মাধ্যমে, রোল প্লের মাধ্যমে যদি করে, তাহলে কিন্তু ইয়াংরা, ইউথরা, যুবকরা সচেতন হবে। ও তাহলে তো আমি তো আমার যৌবন হারিয়ে ফেলবো, তাহলে তো আমি আমার রিপ্রোডাক্টিভ ক্যাপাসিটি হারিয়ে ফেলবো, তাহলে তো আমার আমার নিউরনস, আমার ব্রেনের সেলগুলো ড্যামেজ হয়ে যাবে, আমার মেমোরি ধ্বংস হয়ে যাবে, আমি তো বেকার হয়ে যাব, আমি তো কোথাও চাকরি পাবো না। অতএব আমি আজকে থেকে শপথ নিলাম, আমি আর ড্রাগের মধ্যে থাকবো না। Right, right. You are absolutely right. আর শেষে আমার, আপনি শেষ করবেন, আমি বলে শেষ করছি, সেটা হচ্ছে তিনটা ই, 3 E's, সম্ভবত এটা আমি রিপিট করছি। প্রথম হচ্ছে এডুকেশন, যেটা আপনি বলেছেন
যে এই এডুকেশন এট অল লেভেলস, গার্জেন লেভেল, তারপরে ছাত্রদের মধ্যে, টিচারদের মধ্যে, এই এডুকেশনের মধ্যে everywhere. everybody, education for all, education for Yeah, all about the consequences of drug abuse. কাজে exactly. নেক্সট হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট, যেটা ফিনল্যান্ড, ওই যে জিএনএইচ মানে হ্যাপিয়েস্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, জি জি ফিনল্যান্ড জি সবার জন্য আপনার চাকরির নিশ্চয়তা দিয়েছে। আমরা হয়তো পারবো না, কারণ আমাদের 16 কোটি লোকের এত আমাদের পক্ষে এত বোঝা নেওয়া সম্ভব না। আমরা নিজেরাই যদি দায়িত্ব বান না হই, তাহলে সরকার এত লোককে দায়িত্ব নিতে পারবে না। ফিনল্যান্ডের জনসংখ্যা কম, তারা পারবে। তো কাজেই যদি আমরা এমপ্লয়মেন্ট দিই, এমপ্লয়মেন্ট যদি আমরা দিতে পারি, শিক্ষিত করে তুলতে পারি, স্কিলড করে তুলতে পারি, দুটো হাত যেন মজবুত হয়, সে দর্জির কাজ করুক, কেমন, তাতে কোনো অসুবিধা নাই। টেলারিং করুক, জি যেমন আজকে আমি দেখলাম আমাদের বিহারি পট্টিতে একটা একটা ইয়াং ছেলে, সে এত সুন্দর আপনার পাঞ্জাবি বানাচ্ছে যে এক্স্যাক্টলি মানুষ মানুষ সেখানে পাঞ্জাবি দেওয়ার জন্য ভিড় করেছে যে আমারটা কবে দিবেন। হ্যাঁ, দেন। এই যে টেলারিং you are এর, right, you are right. হ্যাঁ, তো কাজে এমপ্লয়মেন্ট। লাস্ট হচ্ছে এম্পাওয়ারমেন্ট। কাদেরকে Empowerment, yeah. কাদেরকে এম্পাওয়ার করতে হবে? এই যে ফোর্সেস, পুলিশ ফোর্সেস এবং জি আর্মি, সবাইকে এনফোর্স করতে হবে যে ড্রাগের ব্যাপারে কোনো ক্ষমা নাই। আমাদের হযরত ওমর কোনোদিন ড্রাগের ব্যাপারে, অসৎ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ওমর সবাইকে মাফ করেছে, এটার ব্যাপারে কোনো মাফ নাই। কাজে ল এনফোর্সিং এজেন্সি, ওই যে এম্পাওয়ারমেন্ট, এই এম্পাওয়ারমেন্ট হচ্ছে কোনো মাফ নাই। তো আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি শেষ করে দেন। জি না, আমি আপনার সঙ্গে তিনটা আমিও যোগ করতে চাই। একটা হচ্ছে ট্রিপলি, আমি যেটা মনে করি যে একটি হচ্ছে এডুকেশন, একটি হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট এবং একটি হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্স। আমি চাইবো যে আমাদের আমাদের যেটি বলবো যে ফর এডুকেশন, আমার মনে হয় যে আমাদের মাদক মাদক সম্বন্ধে আমাদের সকলের তার ভয়াবহতা, তার যে বিধ্বংসী, তার যে রূপ, আমার মনে হয় সেই শিক্ষার প্রয়োজন আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের সরকার, আমাদের সমাজ, প্রত্যেকেরই আমাদের দায়িত্ব এটা সম্বন্ধে ভালো করে জানা, সচেতনতা তৈরি করা, আমরা যেটা আসলে করতে ব্যর্থ হয়েছি। দ্বিতীয় যেটি হচ্ছে, আমি বলবো যে এনভায়রনমেন্ট। আমরা আসলে এমন একটি সমাজ তৈরি করতে চাই, কিংবা এমন একটি পরিবেশ আমরা উপহার দিতে চাই আমাদের প্রজন্মকে, যেখানে কোনো ধরনের মাদকের ভয়াবহতা থাকবে না, জুয়া থাকবে না, আমাদের শিশুশ্রম থাকবে না, বাল্য বিবাহ থাকবে না, নির্যাতন থাকবে না। আমরা, কারণ হচ্ছে কি, ওই পরিবেশ থেকেই কিন্তু আসলে আজকে যারাই মাদকে আসক্ত হচ্ছে, আমরা তো বলেছি যে আজকে 80 লক্ষ যে আমাদের তরুণ এই প্রজন্ম যারা মাদকে আসক্ত, তার আবার 87% হচ্ছে যারা বন্ধুদের মাধ্যমে হয়েছে। আমরা সেই এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে চাই যেন আমার সন্তান এমন পরিবেশে যেন বড় হয়, কিংবা এমন পরিবেশ যেন না তৈরি হয় যেখান থেকে সে মাদকের প্রতি আসক্ত হবে। এবং আরেকটি যেটি আমরা বলবো সেটি হচ্ছে যে আসলে এক্সপেরিয়েন্স। এই যে আপনি যে কথাটি বললেন যে আসলে মাদকে আসক্ত হওয়ার পর তার যে ক্ষতিকারক সাইড এফেক্ট গুলো যে হবে, আসলে এই সম্বন্ধে যদি আমরা নাটিকাই হোক, কিংবা আমাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্টই হোক, কিংবা আধুনিকের মতো আমরা যদি ছোট্ট, আপনি যদি বলেন যে আমেরিকাতে ডিয়ার একটি সংগঠন করেছে, আমি জানি আমেরিকাতে আরেকটি সংগঠন আছে ম্যাড নামে, মাদার এগেইনস্ট ড্রাঙ্ক ড্রাইভার্স। এই যে একজন ভদ্রমহিলার তার সন্তান অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যাওয়ার পর উনি এটি করেছেন, এবং একটা অ্যাক্ট হয়েছে আমেরিকাতে, ম্যাড অ্যাক্ট হয়েছে, যে মাদার্স এগেইন ড্রাঙ্ক ড্রাইভার্স অ্যাক্ট। তো আমরা এই ধরনের কিছু আইন দেখতে চাই, যদিও বাংলাদেশে অনেক আইন হয়েছে। আমরা আমরা চাইবো যে আসলে এই যে আসলে এক্সপেরিয়েন্স গুলো, যারা এডিক্টেড হয়েছে, তাদের কথাগুলো যদি আমরা, যারা এখন পুনর্বাসন কেন্দ্রে গিয়ে যারা এখন সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন, আমি মনে করি তারা যদি এই কথাগুলো একটু বলেন যে আসলে আমি আসলে আসক্ত হয়েছিলাম, বাট আসলে এটি বড় ধরনের ভুল ছিল, ইট ওয়াজ এ গ্রেট মিস্টেক অফ মাই লাইফ, বাট আমি সামহাউ বাই দ্য গ্রেস অফ অলমাইটি আল্লাহ, বাই দ্য গ্রেস অফ আমার যারা দোজ আর মাই ফ্যামিলি মেম্বার্স, নাও আই বিকাম এ 100% কিওর। অতএব এই পথে যেন তোমরা কেউ পা না বাড়াও। তো আমি মনে করি যে আপনার যেটি বলেছেন, অবশ্যই। এখন কথা হচ্ছে, আমি যেটি বলতে চাই যে একটু আমি দ্বিমত পোষণ করতে যে জায়গায়, যে ধরুন এখন যদি আমাদের কোনো কারণে যদি এমপ্লয়মেন্ট না করতে পারি, এখন 18 কোটি একটি মানুষের দেশে এই মুহূর্তে আমাদের 27 লক্ষ তরুণ প্রজন্ম যারা এখন বেকার, আমাদের 6,35,00,000 কর্মমুখী মানুষ আছে, সেইখানে এখন প্রায় 6,08,00,000 মানুষ এখন কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে। এটি আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স এর তথ্য। কিন্তু আমাদের 27 লক্ষ মানুষ এখনো বেকার।
এবং আরেকটি লক্ষ্য করেছি আমরা যে প্রতি বছর বাজারে আমাদের বাজারে আমাদের আরো 20 লক্ষ আমাদের কর্মমুখী মানুষ প্রতি বছর সম্পৃক্ত হচ্ছে। এখন সরকারের পক্ষে এককভাবে একটি সরকারের পক্ষে কোনোভাবে এই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর এই যে বেকারত্বের হার, যেটি প্রায় এখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যেটি বলছে আমাদের প্রায় বেকারত্বের হার এখন প্রায় 10.4%, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বলছে 6.4% কিংবা সামথিং লাইক দ্যাট। সো আমরা কন্ট্রোভার্সিতে যাচ্ছি না, কিন্তু এই এখন আমি চাকরিটা পাবো না বলেই আমি যে মাদকে আসক্ত হবো তা কিন্তু নয়। আপনি একটি সুন্দর কথা বলেছেন, আমরা চাইবো যে ছোট কাজ, বাংলাদেশে আমি দেখলাম যে কাজের আবার ছোট বড় আছে, কাজের আবার মেল ফিমেল আছে। কাজ ইজ এ কাজ, কোনোটাই ছোট না কোনোটাই বড় না। আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আমরা মনে করি যে প্রত্যেকটা মানুষকেই তার কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। এটা বড় ছোট বলতে কিছু না। আপনি কি সুন্দর কথা বলেছেন, হতে পারে একটি টেইলারিং শপ, হতে পারে একটি, আপনি বলেছেন যে আপনি দেখেছেন কাউকে যে পাঞ্জাবি সেলাই করছে। আমি মনে করি যে আমাদের তরুণদেরকে আমি বলবো যে চাকরির পিছনে না দৌড়ে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য, যে নিজে যেন উদ্যোগী হই। আমাদেরকে আমরা ইতিমধ্যেই আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে আমরা প্রবেশ করেছি, ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে আমরা প্রবেশ করেছি। অতএব আমাদেরকে এখন কৃষি নির্ভর অর্থনীতি থেকে আমাদেরকে এখন প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতিতে আমাদেরকে প্রবেশ করতে হবে। আমাদেরকে সেইভাবে নিজেদেরকে আপগ্রেডেড করতে হবে এবং সেলফ মোটিভেটেড হইতে হবে। কোনোভাবেই ডিমোরালাইজড হওয়া যাবে না এবং কোনোভাবেই একটি চাকরি পাচ্ছি না বলে কিংবা ছোট্ট একটি ব্রেকআপ হয়েছে বলে কিংবা বাবা মার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে বলেই আমাকে আসলে মাদকে আসক্ত হবে। আমার মনে হয় সেই জায়গাগুলো থেকে আমরা চাইবো যে আমরা যেন সচেতন হই। এবং আমি পুরো দেশবাসীকে বলবো কিংবা যারা আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন কিংবা পরবর্তীতে যারা দেখবেন তাদের কাছে বিনীত আহ্বান থাকবে, সবার আগে হচ্ছে পরিবার। আপনি যত ব্যস্তই থাকুন না কেন আপনার পরিবারকে সময় দিন, অন্তত সপ্তাহে অন্তত একটি দিন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাইরে একটু বেড়াতে যান, তাদেরকে বাইরে নিয়ে একটু খাওয়া দাওয়া করুন, বাইরে গিয়ে কোথাও ঘুরে আসুন এবং সন্তানদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলুন, তাদের সমস্যার কথা, তাদের ভালো লাগার কথা, তাদের কষ্টের কথা, তাদের বেদনার কথা সেগুলো শেয়ার করুন এবং তাদেরকে শেখান কিভাবে আসলে নিজেকে নিজের সমস্যাগুলো কিভাবে সলভ করতে হয়। মাদক কখনোই আসলে সমস্যার সমাধান হতে পারে না, বরং মাদক হচ্ছে সমস্যার শুরু। একটি মানুষকে ধ্বংস করা, একটি পরিবারকে ধ্বংস করা, একটি জাতিকে ধ্বংস করার একমাত্র উপকরণ হচ্ছে মাদক। আজকে এই পৃথিবীতে মাদকের জন্যই সমস্ত অশান্তি। জি, ডক্টর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ডক্টর জি, এয়ার খান, আপনার কথার সূত্র ধরে আমি একটা কথা বলি। অনুষ্ঠানের আপনার জবনিকা টানবো। সেটা হচ্ছে এই প্লিজ। যে আমেরিকার কথা আপনি বলেছেন, মানে এতে আমেরিকা আবার বিতে বাংলাদেশ, মানে কি একটা অপূর্ব দেখেন অ্যালফাবেটিক সিকোয়েন্স। এতে আমেরিকা